ہمیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ کامران خان، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ سرگودا کی عدالت سے بھی فیصلہ سامنے آیا اور فیصل آباد کی عدالت سے بھی انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے فیصلہ سامنے آیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ جو ہے نا پی ٹی آئی کی، اب ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیے یہ بنیادی طور پہ 108 ملزمان تھے جن کو کہ مجرم قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے اکثریت کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس وقت عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، یہ جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ اور اب اس کا فوری نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب چونکہ یہ ازداد دہشت گردی کی عدالت سے ان سزا یافتہ ہیں، تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو نااہلی کا یہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو اپنی نشستوں سے بھی، شبلی فراز چونکہ سینیٹر ہیں اور عمر ایوب قومی اسمبلی کے رکن ہیں، تو یہ اب اپنی نشستوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب لاہور کی ایک عدالت نے فیصلہ سنایا تھا جس میں کہ پنجاب کے ایم پیز تھے، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جب سزا سنائی تھی تو الیکشن کمیشن نے ان کو اسی سزا کی بنیاد پر ان کی نشستوں سے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ تو اور پھر یہ صرف اس لیے نہیں بلکہ یہ آئندہ 10 سال کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سال کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جو بھی قانون یہی کہتا ہے کہ جو بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزا پائے گا اس کو وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب اسمبلی کے اراکین تھے، جب وہ نااہل قرار دیے گئے تھے تو اس کے بعد ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ان کا جو ان کی نشستوں کو خالی قرار دیا تھا اور ان کے اوپر ضمنی الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ بھی جاری کر دیا تھا۔ تو اب نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ ان کی جانب سے آئے گا، اور ان کی نشستوں کو ان کو نااہل قرار دے کے انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، اور ان کی نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا۔ اچھا کامران، یہ بھی بتائیے گا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی 9 مئی کیس کا فیصلہ بھی آ گیا، 185 میں سے 108 ملزمان کو سزائیں بھی سنا دی، اور آپ نے بتایا کہ بہت سے اس میں ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں اس میں۔ تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کو اب حراست میں لینے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، یا سزا پر عمل درآمد کروانے کے لیے اسپیکر یا پھر چیئرمین سینٹ سے اجازت لینا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے اس میں مختلف مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس سے اجازت لی جائے پہلے، جو بھی یعنی کہ اگر وہ سینٹ کے ممبر ہیں تو چیئرمین سینٹ سے، اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے۔ لیکن قانون جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ گرفتاری کے لیے پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گرفتار کر کے صرف اسمبلی کو اور سینٹ کو مطلع کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی گرفتاری جو ہے انتظامیہ اور پولیس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ممکن بنائیں گے بغیر کسی اجازت کے، اسی فیصلے کی بنیاد پر، اور گرفتار کرنے میں صرف ان کو مطلع کیا جائے گا کہ آپ کے ہاؤس کا یہ ممبر جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو پیشگی اجازت والی جو بات ہے اس کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہیں جہاں پر جو گرفتاریاں ہوئیں اور اس پہ اگرچہ کہ شور مچایا گیا کہ یہ کوئی بھی کسی بھی رکن اسمبلی کو اسپیکر کی یا چیئرمین سینٹ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو قانون واضح ہوا ہے وہ یہی ہے کہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد صرف جو ہے جو ہاؤس کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے، یعنی قومی اسمبلی کی صورت میں اسپیکر کو، اور سینٹ کے معاملے میں چیئرمین سینٹ کو صرف مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ رکن کسی پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اب یہ جو اس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ اب کنوکٹ ہیں، یہ سزا یافتہ مجرم ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ فوری طور پر قانون نافذ کرنے تو کامران یہ بتائیے گا کیا ان تمام لوگوں کو جن کو سزا سنائی گئی ہے ان کو اپیل کا حق ہے، اور اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟
जी बिल्कुल, अपील का हक हासिल होता है, हाई कोर्ट में अपील होती है, साथ ही दहशत गर्दी का फैसला है, उस अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील होती है और बाद केसेस में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर दी जाती है। तो ये अपील का हक बिल्कुल उनको हासिल है, और इसके लिए 30 दिन का वक्त होता है कि 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान में अगर इनको इनकी अपील एंटरटेन नहीं होती और उसमें कोई स्टे जारी नहीं होता, तो ऐसी सूरत में कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इसी फैसले पर अमल करते हैं, ठीक क्योंकि यही फैसला जो है वो मौसर होगा और इसी सूरत में उनकी गिरफ्तारियां जो ठीक है है। वो भी कामरान खान, आप हमारे साथ ही रहिए। सीन तज्ज़िया का राना कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और राना साहब, 5 अगस्त के एहतजाज से पहले बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं और सज़ाएं भी सुनाई जा रही हैं, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं तहरीक पर? फिर देखिए, जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है तो पिछले 1 साल से तकरीबन ये मामला अदालतों में ज़ेरे गौर था, और आज इसका जो फैसला आया, फैसलाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दिया, 185 में से 108 जो मुल्ज़मान थे उनको सजा सुना दी गई। तो बेसिकली ये पाकिस्तान में पॉलिटिकली अगर इसको देखा जाए तो ये अपनी नोयत का एक बहुत अहम केस था, और ये फैसला जो है इसके दूररस नताइज हमारी सियासत पे मुरतब होंगे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, उनका जो लीडर है वो तो इस वक्त जेल में है, और जो बाकी लीडरशिप है उसको आप, इसलिए मैं सेकंड ईयर कह रहा हूँ कि बादी के बाद जो लोग हैं वो अगर वो भी सजा उनको हो जाती है और वो जेलों में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उसको ये बहुत बड़ा धचका होगा, और उसकी जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकंड ईयर की लीडरशिप को सजाएं सुनाई जा रही हैं। आप हमारे साथ रहिए राना साहब। इस वक्त हमें माहिर कानून राजा खालिद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। राजा खालिद साहब, अब हम देख रहे हैं कि मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सेनेट, MNAs और दीगर को भी सजाएं सुनाई जा रही हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी उनको डी नोटिफाई कर रहा है और ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा जल्दी ही। तो इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पर आप? जी देखिए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का मैं समझता हूँ कि बहुत ही फैसला कुन मोड़ भी है, और ये जो केस था बहुत ही अहम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इंतहाई अहमियत का हामिल था। चूँकि 9 मई का जो वाक़या हुआ, इस तरह का पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वाक़या नहीं हुआ कि पाकिस्तान आर्मी की जितनी एस्टेब्लिशमेंट्स थी, जितने उनके इंस्टीट्यूशंस थे, जितने उनकी आर्सनल्स थी, जितनी उनकी बिल्डिंग्स थी, उनको प्रॉपरली लोकेट करके एक ही टाइम में पूरे पाकिस्तान में अटैक किया गया, शोधा की यादगारों को जलाया गया, मिसमार किया गया। साथ ये है कि जो एयर बेसिस थे वो एयर फोर्स के जिसने पाकिस्तान का बरम रखा, वो मुसल्लह अफवाज के जिसने 6 मई से लेकर 10 मई तक भारत को नाकू चने चबाए, और जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तहसीन की निगाहों से देखा जाता है, और पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। उसके जो एयर बेसिस थे वो अंडर अटैक थे 9 मई को, तो जिसके नतीजे में इनका ट्रायल होना शुरू हुआ, और फुल ड्रेस ट्रायल के बाद आज उन्हें सजाएं दी गई। तो मैं समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान की सियासत पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और शायद आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके कि इस तरह से खुलम खुला पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान की तनसीबात पे, मुसल्लह अफवाज की इंस्टॉलेशंस पे हमलावर हो। तो ये अपनी नोयत का मुनफरिद केस था और बड़ा फैसला है। ये जो आपने कहा ना कि सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान को सजाएं दी जा रही हैं, तो कानून तो ये कहता है कि नो बॉडी इज अबव लॉ, everybody is to be treated in accordance with law. एट पार है सब लोगों का किरदार हर सिटीजन का, एंड एवरी सिटीजन इक्वल बिफोर द लॉ, एंड एवरी सिटीजन इज सब्जेक्ट टू द लॉ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा या छोटा होना, वो हमारे यहाँ एक रवायत रही कि जो बड़ा चोर होता था या बड़ा डाकू है या बड़ा मुलजम है तो वो सजा से बच जाता था, जबकि छोटे मुल्ज़मान को सजाएं दी जाती थी। तो वो मेरे ख्याल में अच्छा, तो राजा खालिद साहब ये भी बताइएगा, अब जिन जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं और उस पर अमल दरामद भी अब शुरू हो जाएगा, इनके पास अब कानूनी ऑप्शन क्या बचा है? कानूनी ऑप्शन तो ये है कि इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं और यकीनन चैलेंज करेंगे।
बिफोर दी हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट इनकी जुरिस्डिक्शन है, उसके फैसले के खिलाफ ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो दो ऑप्शन, दो तरह की अपील इनके पास मौजूद हैं, हाई कोर्ट एंड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है राजा खालिद साहब, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमें माहिर क़ानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शाइख उस्मानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाइख उस्मानी साहब, एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही कह रही थी कि हम जो है वो इस केस में मुलव्वस नहीं हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो अलग बात के बहुत से सबूत भी जो है वो मीडिया में मौजूद हमें नज़र आए। वीडियो एविडेंस भी थी, ऑडियो एविडेंस भी थी और कुछ तस्वीर भी हमें नज़र आई। इसका कानूनी पहलू आप क्या देखते हैं? कितना ये मजबूत ये केस था? और ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर कितनी वीक ग्राउंड पर रही है? देखिए, अब ये जो 9 मई का इंसिडेंट था, वो जो उसमें हम लोगों ने वीडियोस देखी थी, आप प्रेस के लोगों ने जो दिखाई थी वीडियोस, उससे यकीनन जाहिर होता है कि जो हरकत लोगों ने की हैं और जिस तरीके से की हैं, वो आम तौर से तो पाकिस्तान में पहले कभी ऐसी नहीं हुई, ख़ास तौर से जहाँ पे कि फ़ौज इन्वॉल्व थी। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये सब केसेस उनके खिलाफ फाइल हुए और उसके बाद इंक्वायरी वगैरह की बात करते रहे ये लोग काफ़ी हद तक, लेकिन इंक्वायरी वगैरह का तो हुआ नहीं, लेकिन जो कोर्ट पे चला गया मामला और उनको सजाएं हो गई। अब बात यह है कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको कि लोग सियासी अंदाज से भी देख सकते हैं और यकीनन तहरीक इंसाफ उस लिहाज से देख रही है। तो इसमें चाहिए उनको था कि एक इंक्वायरी कर देते ताकि ये शुबहात जो थे वो ख़त्म हो जाते। वो इंक्वायरी उन्होंने की नहीं और सजाएं सुना दी, अब उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। अब जो डिस्क्वालीफाई किया है उससे ये होगा कि अब जो ये उनकी पार्टी तकरीबन ख़त्म ही हो जाएगी, PTI। तो इसकी वजह से ये यकीनन लोगों में शुबहात पैदा होंगे कि ये शायद सोची समझी कोई प्लानिंग थी, उसके तहत किया गया। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, ये बताइए, जैसे कि अभी इनके पास ऑप्शन भी है 30 दिन के अंदर ये अपील भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो आपने भी इस केस को देखा है, 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया इस वाक़े को, तो अपर कोर्ट से कोई रिलीफ मिलने का चांस अगर कानूनी तौर पर अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो? नहीं, अब देखिए, अपर कोर्ट से तो मालूम नहीं क्या किस किस्म की एविडेंस प्रोड्यूस की गई है, जब तक के एविडेंस ना देखी जाए तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जो एविडेंस हमारे सामने है मौजूद, वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें हैं, तो वो यकीनन उससे तो जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ हुआ यकीनन था। तो एविडेंस तो थोड़ी बहुत है, लेकिन उसके जो कन्फर्मेशन हो सकती थी अगर इंक्वायरी होती, वो इंक्वायरी नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में अपर कोर्ट तो इनको कोई रिलीफ नहीं। अच्छा शाइख साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि अब इस फैसले के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी 10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। तो अगर अपोजिशन लीडर नहीं होंगे कौमी असम्बली के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि एक आइनी बहरान भी जन्म ले जाएगा इससे? आइनी बहरान तो खैर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके मतलब ये होता है कि उस सीट पर इलेक्शन दोबारा होते हैं, तो आइनी बहरान तो कोई नहीं होगा। लेकिन बासूरत ये इसमें लोगों के दिल में शुबहात बरकरार रहेंगे और उसकी वजह से जो पॉलिटिकल असरात होंगे वो ख़राब। लेकिन शाइख साहब, हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी 185 में से 108 मुलजिमान को सज़ा सुनाई गई है। चंद रोज़ पहले सरगोदा की अदालत से भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को सज़ा सुनाई गई और ज़्यादातर उसमें पार्लियामेंटेरियंस ही हैं। तो अगर मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर से कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर सूबाई असम्बलियों से भी लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, तो वो सीट्स तो खाली होंगी, उसके बाद उसमें री इलेक्शन होगा। तो आपको नहीं लगता है एक क्राइसिस भी इससे जन्म लेगा? क्राइसिस होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रोसीजर्स मौजूद हैं आइन में कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है, वो आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होती है, और जब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि वो दोबारा इलेक्शन होते हैं। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इससे कोई आइनी बहरान नहीं होगा। लेकिन ये है कि लोगों के दिल में शुबहात यकीनन पैदा होता है कि ये सब एक प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत किया जाता है। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिए। माहिर कानून राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राना कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना कैसर साहब, आप क्या इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयारी कर रही थी 5 अगस्त के लिए, और उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में जो उनके अरकान हैं, अरकान सेनेट, मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली, उनको सजाएं हो जाना, पॉलिटिकल तौर पर कितना नुकसान आप देखते हैं इसमें?
یہ اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، چونکہ جب یہ ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ آئے گا تو پھر بائی الیکشنز ہوں گے، اور جب بائی الیکشنز ہوں گے تو پھر یہ ابھی قطعی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے الیکشن میں جیتی ہوئی تھی کیا اس دفعہ وہ ہار جائیں گے، یا یہ دیکھنا ہوگا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پہ اپنے کینڈیڈیٹ فیل کریں گے بائی الیکشن کے لیے. اور مین وائل جیسے ابھی ڈاکٹر جسٹس شائق عثمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل اس کا امپیکٹ بہت ہے، اور اس پہ بہت سارے کویسچنز بھی ارائز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو بری کیا گیا ان کے حوالے سے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے جنہوں نے ایک سارٹ آف اپروور بن گئے تھے یا جنہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا اور ان کو پھر جو ہے بانی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی سے کسی حد تک علیحدہ کر دیا تھا. تو بہت سارے سوالات تو اٹھ رہے ہیں اور اٹھیں گے بھی. اور جو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے ڈسکوالیفائی ہونے سے پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اور اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس اگر وہ فیلڈ کرتے ہیں بائی الیکشنز میں وہ ہار جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کے لوگ جیت جاتے ہیں تو یہ تو ایک اوپن فیلڈ ہوگا حکومتی اتحاد کے لیے، پارلیمان کے اندر بھی، صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی، اور وہاں پہ وائس آف ڈسینٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ ون وے ٹریفک چلے گی ہمارے پارلیمان کے اندر. تو دیکھیں اس سے یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے، لیکن آف کورس قانون نے اپنا راستہ لینا ہوتا ہے. قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں، اور یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر قانون کے سامنے سب برابر ہیں تو پھر اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو بادی نظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو شبہات پیدا ہوں گے اس میں یہی ہے کہ شاید اس کے اندر ڈسکریمنیشن دکھائی دے رہی ہے، اور جس اجلت میں یہ فیصلے آ رہے ہیں اور 26ویں ترمیم کے بعد کے جو حالات ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ آل آڈز آر اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف. اور 5 اگست کی جو آپ بات کر رہے ہیں یقینی طور پہ ان کی مین سٹریم لیڈرشپ اگر اریسٹ ہو جاتی ہے وہ جیل میں ہوں گے تو باقی لوگ جو ہیں وہ تو موجود ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ وہ اس 5 اگست کی جو پروٹیسٹ کی کال ہے اس کو کس طرح لیڈ کرتے ہیں، کیا واقعی وہ کوئی امپیکٹ جو ہے کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. تو یہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا کہ 5 اگست کا جو احتجاج ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. لیکن اٹ آل ڈیپینڈز آن دی کال آف دا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں کہ وہ کس طریقے کی ایک اسٹریٹجی دیتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو، اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دس 5 اگست پروٹیسٹ.